إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوتنا المثلى المبعوث هدى ورحمة للعالمين وقدوة للعاملين، وهو في نفس الوقت الحجة الوحيدة على العباد أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما المسلمون أمبرا تغيني الله تعالى في كبو شيطان تروما نيني أو كان كيسي كان بوشي كبو شيطان ترونا كمرسالي جوما يا ربي على موكلا شتريا كنيا كاديننا على موكلا أمبي كالو سلمى دلانو هجي كالو هرما كالو يا ربي أنكا هجي دون كون نما سجي يا ربي على موكلا وكا هجي كاكي مبرور يا ربي على موكلا وحجهم مبرور وسعيهم مشهور والتجارة لن تبور وذنبه مغفور إن شاء الله. كهيجي أنك لنبي ما يربي على مكلا يعني دو أنك كتبلا الحمد لله. أم راديو أني تلفزيون البيان أنكو بسم الله بي ونانا سكره أمبو فو كراديو فو كي أني مسو موبة برا بجهادي لا ولا سا راديو كنينا ما إسلامي كسيك أتغني سرو أمبو بفو ولا كبسرة كبلا وسا أمبل ماشى أرجما بوكم شيني كنا كادي أنا كأكبو بما أنا بركة نيمو بما يا ربي على موكلا أو فتاو البيان بنجافيل أمي فلديا فنما أكا جيجاليلا أمي أو يرفو أكا نيمانكلا أكا كونيمان دونا سلاميا ماكو كلا لا واتي أباسكو كلا كبسرة هرلا. الحمد لله أنغا ولا دابي مونيكا مفهوم الحرية في الإسلام دوكو كهوريا دوكو يرساغوكي دوكو كو ليبرتي إسلامية كو دي ليبرتي ريلا الحرية في الإسلام أو نياتا فتاو في كمدوناو في موي ساغوسرو بريتيكا مرفماتا يكما مومالوك جاغو يا ويماسري جرولا kuyoko ka kiyeta kana ni ba ki isago de la o de kan horoya ni horonde me ko ka mi india me fendo mi india me jago ka mi india oho me kuma me tarasilike chukoyala mi india nga islamaya ko don dina de islamaya ko di o yerela. Naam ibadallah laqad khalaqa Allahu al-insana hurra وخلق بني آدم أحرارا ليسوا بعبيد للعبيد وهذا هو الأصل فيهم. والله عز وجل أعطى الإنسان إرادة ومشيئة واختيارا فليس العبد مجبورا على عمل وإنما هو حر في اختياره ومشيئته. وبناء على هذه الحرية في الاختيار والمشيئة والإرادة فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه في أعماله وأقواله. عباد الله، ولو كان مجبرا مكرها على عمل ما خارجا عن حريته وإرادته واختياره لهذه الأعمال فما الحكم هنا؟ يقول الشارع فلا يؤاخذه إذن وتكون الكره عذرا له. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
awa silamɛya ko di yɔrɔ in na k'an hɔrɔnya liberté k'an yɛrɛ ta n hakili ni n sago la silamɛya sɔnna ma nka silamɛya la sariya ye dan fila de don a la an b'a fɔ min ma ko liberté totale mun yɛrɛ y'a sinsin u fɛ yɛrɛ a tɛ yen bawo jangada bɛ yen prison bɛ yen feu rouge bɛ yen kow bɛ yen o kɔrɔ de ko dan fila bɛ fɛn bɛɛ la silamɛya y'o de bɔ k'o ci kɛnɛ kan n'an ye baara kɛ n'o ye ɲɛnamaya bɛ ɲɛ silamɛya bɛ basigi adamadenya yɛrɛ bɛ basigi tɔɔrɔya caman tɛ mɔgɔ sɔrɔ dɔnnibaga dɔ ko ten ko n'an kun ye rasulu ta kɛ sɔlɔlɔhu alehi wa salama a ɲama a ko k'a bila ɲa min si n'an kun y'a bila tan ko polisiw ni gendarmew o tun bɛ don chômage la baara tun tɛ kɛ u bolo o tun bɛ kɛ ka baara wɛrɛ de kɛ ka dugu lataga ɲɛ mɔgɔ tɛ mina ka don ka so bɛɛ bɛna tile ka ɲuman de kɛ juguman tɛ kɛ jango k'i lajala k'i fo k'i bɛ donna kaso la ala ma bɛnna sababa ma o la sa sariya nana ka na ko caman le haramu an ma n'i y'a lajɛ an ka yɛrɛsago kɛ ko dɔ de bɛ yen n'a tora an bolo an bɛ jankada de lase ɲɔgɔn ma an bɛ bɔnɛ de lase ɲɔgɔn ma an bɛ tacɛn an b'o de lase ɲɔgɔn ma ala m'an kisila ka bɔ o ma o de kosɔn sariya y'a haramuya adamaden ka hɔrɔn minɛ k'a feere ka wari dun haram haram sariya ma sɔn a ma ولهذه الحرية حدود في الشريعة لا يتعداها المسلم ولاسا أمي من فوق بليا أمي تا مثلا كلن تا قرآن كنا فرعون أنا كو ويه بني إسرائيل سيدنا موسى كمغو ويو كربا كوكي جونوي ويه جون كي كماندي jone alamu u bila u kan o bɛɛ dannen don hɔrɔnw de don maa si ala m'a fɔ ko maa si ye kɛ jɔn ye maa si bolo anw de y'a karaba k'a lasigi n'o tɛ lasiriw la danni na adamaden bɛɛ danna ye hɔrɔn de ye o de kɔsɔn silamɛw an ye kɔlɔsi silamɛya ye baara caman de kɛ kan hɔrɔnya fanfɛla la jurumu dɔ bɛ yen walima n'i donna ala gasi la yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ k'i ye misikina tɛ dumuni walima i ye silamɛ jɔnw tɛ ka k'o kan hɔrɔnya k'u bɔ mun na jɔnya la k'u labila o y'o sago kɛ bawo lasiriw o de ye hɔrɔnya ye o de ye k'i sago kɛ mɛ a ye to ala ta de ma i kana yɛlɛ ala ta kan ka bɔ halala la ka taa don haramu na n'an bɔra yen an bɛ mun de sabati n'o ye silamɛya ko a ɲumanma liberté ɲumanma o de ye limaniya ka liberté ye ka limaniya ka sɔn ala ta ma ko ala ye masa kelen pe de ye ko jɔnyama foyi si de la jɔn si bolo fɛn si bolo koɲa si bolo tagaɲa si bolo fikiri tagasi da si bolo fo ala ta subhanahu wa ta'ala i ma ye ala ka maa ɲumanw bɛ n'a b'u wele ka bɔ nabi ɲumanw na ala ka sahaba ɲumanw na kira ka sahaba ɲumanw na ala ka jɔn ɲumanw na waliju ɲumanw na a b'o bɛɛ wele ko abd waskur abdana dawud a ye kira yɛrɛ wele sallallahu alaihi wa sallama abd kira ko tɔgɔ min ka d'ale a tɔgɔ bɛɛ la o ye abdu de ye lillahi subhanahu wa ta'ala ubudiya lillahi subhanahu wa ta'ala walasa k'an bɛ sababa ma ya rabi ala m'o kɛ la awa an bɛ kuma kuntigɛ ni min ye o de ye k'a yira ko silamɛya sɔnna liberté ma nka a bɛɛ tɛ dɔw b'a fɔ k'i ka liberté i ka hɔrɔnya i ka yɛrɛsago kɛ k'a bɛ dan tɔw ta daminɛ na wala o kɔrɔ ko di n'i donn'i ka so kɔnɔ ka datugu i yɛrɛ la min ka di i ye o b'u kɛ i bɛ drogue de min i b'a min i bɛ héroïne de kɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ i b'o kɛ k'i da yen n'a banna n'i bɔra i bɛ mobili ta k'a boli tugun dɔw ta faamuya la o y'o de ye silamɛya ko la darara wala dirara dararu o ye e de ye ko o ko bɛ e yɛrɛ nin tɔɔrɔ k'i tɔɔrɔ k'i ka lagafiya ani ka kɛnɛya k'a bɔ bolo kan k'a bila fan wɛrɛ la k'a kɛ kungo ye ma a bɛ tila ka kɛ kungoba ye sigida yɛrɛ ma silamɛ ko o ye haramu ye ma kalilu haram ma kasiru haram fa kalilu haram fɛn o fɛn n'a caman ye haramu ye a fitinin haramu de don silamɛw n'a fɔra min ma ko silamɛya man kan ka nin kɛ i ye o bila i ye dan bila o la i man kan ka tɛmɛ o kan o la sa an bɛ min filɛ yɔrɔ wɛrɛw la fan wɛrɛw la
bɛɛ b'i sago de kɛ n'a k'i diya i julakolo i bɛ taama donc nudiste o kɔ liberté de don n'aw sɔnna o ma anw t'o fɛ muso bɛ muso furu aw ka liberté de don anw ko an tɛ sɔn o ma a tɛ taa n'an ka danbe ye ka kɔrɔ jango silamɛ yɛrɛ t'a fɛ cɛ bɛ cɛ furu anw t'o fɛ le mariage pour tous silamɛya la furu tɛ bɛɛ ta ye furu bɛ kɛ muso ani cɛ de cɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn yanni furu ye kɛ an ye to ɲɔgɔn fɛ san kelen san fila ka ɲɔgɔn étudier ka sɔrɔ ka na furu kɛ le concubinage silamɛya la o ti bɛn silamɛ ko musow ka hakɛ d'u ma o furu a ɲɛma n'u ka kotiw ka inshallah ka jɛn ye a kana dogo dogo ka ko kɛ awa a kana nin ko a kana kɛ kɛnɛ kan a kana kɛ dogo kan min kan ka kɛ min kan ka silamɛya la o de ye ka furu siri a ɲɛma a saratuw k'u dafa a kɛɲɛw k'u kɛ o de ɲɔgɔn tɛ o de bɛ sabati o de ka ɲi silamɛya la a ɲɔgɔnna masaliw ka ca an bɛ dan nin yɔrɔ in na k'a fɔ ka produit kɛ k'an fari wule k'a wulan ka bɔ yen cɛw b'a kɛ awa musow b'a kɛ ko n bɛ ko kɛ n bɛ sagona ko de kɛ n'a nana tiɲɛ e bɛ dɔgɔtɔrɔso la i tɛ se ka wuli bilen e de tɛ tugun dɛ a bɛ kɛ balaw ye i muso ma i baw ma i bɛnkɛw ma i ka dɔnbagaw ma walasa silamɛya b'a fɔ ko u dabila ala y'i kɛ finman i ye sawa n'o ye i ye waso n'o ye ala ye min kɛ bilenman nɛrɛmugulama e fana ka waso n'o ye ala ka danfɛnw de don ala ka dancogo a ka n'o fali k'a kɛ a ta ye n'o tɛ balaw ani tacɛn ani kungo caman de b'a kɔfɛ inshallah an ye misaliya ta kuranɛ ko ten bisimilahi rahmani rahim waman adal mimman ittaba hawahu bigayri huda min rabbih inna allaha la yahdi alqawma alzalimin suratul qasas waman adal jɔn de tununa jɔn de ye sira bila maa si ma tunu ka tɛmɛ mɔgɔ kan maa min n'a ye kanda sira to yen ani sago a y'o kɛ je suis libre de faire ce que je veux mais ko kɛ min ka di n ye la silamɛya ma sɔn o ma kana ko kɛ min ka di e ye n'a bɛ tɔɔrɔya lase sigida ma n'i ko ka fiɲɛ donna kow la o la sa ka ko kɛ i ni sagaw k'o kɛ a bɛ lajaba ani bɔnɛ ni kasara lase sigida ma e ma ko t'o la ala ma min fɔ sariya ma bɛn min ma rasulu m'i bila min na e b'o kɛ n'i tol'o la i k'a dɔn k'a fɔ ko ala a tɛ jɔn ka da jɔn min ni min n'a y'a ɲɛrɛkun tɔɲɔ wama kana la liyazibahum walakin kanu anfusahum yazlimun ala m'i tɔɲɔ dɛ doni ala ma bila i kan ala ma fɔ k'i ye mɔgɔw ka nafolo dɔn dɔnni min bɛ e bolo e m'o kɛ ka silamɛya dɛmɛ i m'o kɛ k'i ka jamana dɛmɛ i m'o kɛ ka mɔgɔw bɔ nɔgɔw la i m'o kɛ k'i ka kabila dɛmɛ i y'a kɛ ka mɔgɔw senkɔrɔlatigɛ ka mɔgɔw ka nafolo lamara k'o ka sow k'o ci k'i sago kɛ kosɛbɛ e de bɛ mɔgɔ dɔn don dɔ bɛ na dɛ don dɔ bɛ na silamɛw an ye sabali silamɛya y'a bila yɔrɔ min an y'o kɛ rasulu y'a dan yɔrɔ min an y'o kɛ kuranɛ ko ten bisimilahi rahmani rahim ma atakumu rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu an y'an jija n'o tɛ ala ye a di bɛɛ ma n'an taara suratul insanu na an bɛ kutuba kuncɛ yɔrɔ in na ala ko k'a ye adamaden dan ka bɔ munamaniw ji la ji fila cɛ ta ani muso ta kabako belebele k'a dɔn ko se masa de bɛ yen ka tila ka adamaden ka se di ma i bɛ mɛnni kɛ i bɛ yeli kɛ ka hakili di ma i bɛ se ka sugandi k'i ɲɛnata bɔ gbɛma ani finma k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na haramu ani halala k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hadayinahu sabila a y'i bila sira fila in kan ɲuman sira kisi sira ala bɛ min fɛ o sira ala ka jɛn sira ani alakota sira ani halaki sira a ma dan o ma a ye cidenw bila ka na k'u n'u sabati ka na jiri la an y'an jija dɛ kabila fawatil awan walasa hadayinahu sabila ima shakira i ka kɛ ala ko ɲuman dɔnna ye sira ɲuman k'u ta k'u bato i ne kunkɔrɔta bɛ bɔ i ne lagafiya bɛ bɔ i ne kungo tɛ sigi awa jɛnna fo ka t'i sa k'i don kaburu kɔnɔ i ne ɲuman de bɛ
kiyama sirati tigɛ don i ye ɲumanw kɛ jagaw la i ye mun kɛ hejiw la i ye mun kɛ sinjitigiw la o bɛ kɛ nɔrɔ ye k'i ka sirati tigɛ k'o nɔrɔya ka sirati tigɛ k'o nɔgɔya ye wa ima kafura ala man kisira ka bɔ ma ni dun banna ka dɔ de ta ala kofɔta ala sɔsɔta ka ala sɔsɔ ala kota ko min man kan e ko fo de ka kɛ ko e b'i sagona ko de kɛ je suis libre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah un jour viendra dont tu seras obligé de rendre compte et d'être comptable de cette liberté et il faudra être prêt à l'assumer également o de fana ye tiɲɛ ye ala man bɛnna sababa ma k'an kɛ silamɛ berebɛ yarabi ala m'o kɛla k'an bɛn hakili ɲuman ma yarabi ala m'o kɛla ala y'a bila yɔrɔ min kira y'a bila yɔrɔ min k'an ta ko u ye yarabi ala m'o kɛla bijɛl musafa sallallahu alayhi wa sallam sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله chers frères chères sœurs honorables invités d'Allah qu'Allah accepte nos prières qu'il agrée Inch'Allah nos actes de dévotion et qu'il pardonne et expie nos manquements et péchés. Amin Rabbal Alamin. Merci à Allah et merci également à vous qui avez pris de votre temps, qui avez choisi, Inch'Allah, un jour dans la semaine pour venir honorer et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Permettez que je fasse passer l'information que nous recevons aujourd'hui une dynamique équipe. L'équipe du frère Arjuma Bokoum, que nous saluons, à qui nous faisons beaucoup de doigts, Inch'Allah, dans ce djihad, dans cet effort, pour, Inch'Allah, faire répandre la voix de l'unicité d'Allah, la voix de la soumission, la voix du pardon, la voix de la réciprocité et la voix de la générosité, c'est-à-dire la voix de l'islam, la soumission totale et entière à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à l'équipe d'Al-Bayan, merci à la télévision Al-Bayan également. Merci à tous et toutes celles qui, de jour comme nuit, œuvrent pour que, Inch'Allah, l'islam puisse avancer, non seulement en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, mais, Inch'Allah, dans le monde entier. Cela doit faire cas d'école. Merci à Al-Bayan, merci à son directeur, et merci à tous ceux et toutes celles qui y contribuent pour faire vivre, Inch'Allah, cette noble institution. Le sermon d'aujourd'hui tourne autour d'un thème capital, il s'agit de la notion de la liberté. Vous savez ce que dit l'islam en matière de liberté. Dans l'approche définitionnelle, le commun du mortel doit entendre que la liberté, c'est de pouvoir faire mes mouvements, pouvoir m'exprimer, aller et venir, avoir, Inch'Allah, le pouvoir de posséder la propriété, de vendre, d'acheter, d'agir, de manger, de boire et de faire ce qui me semble, Inch'Allah, meilleur. Mais, que dit l'islam en ce qui concerne la liberté? L'islam nous dit, chers frères, chères sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme étant libre. Et tous les fils d'Adam, entendez, Allah leur a créé libre, sans bagage et sans contrainte. Ils ne sont ni esclaves sujets pour qui que ce soit. C'est ça l'origine au plan initial, n'être libre et égaux. Wallahu Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala voulant ranger la vie de l'humanité, nous a donné une lucarne, une ouverture sur cette liberté-là. Et nous a doté du choix, wal irada, de la volonté, et également a doté l'homme de l'envie. La volonté, le choix et le désir. Mais cela doit se faire dans un univers régi par des lois, par des exigences, par également des contraintes.
pour dire en un mot que la liberté en islam est canonisée, est contrôlée, est régie par des lois de la charia, les lois d'Allah et de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, alhamdulillah, l'homme n'est point soumis à quelconque obligation. Par contre, il est libre de choisir, de décider, d'appartenir à quelque que ce soit, mais doit être en même temps prêt, pendant qu'il exerce cette liberté, d'assumer les conséquences de son choix, de son appartenance et de son désir, aussi bien de sa décision. Bina'an ala hazil hurriya wal ikhtiyar wal mashi'a. Et dans la lumière de ce choix et de cette volonté de décider, de libre arbitre, de dire ou de poser une action quelconque, yuhasibuhullah. Allah va vous juger, Allah vous tiendra responsable et comptable de vos faits et gestes et de vos dires. C'est pourquoi le musulman doit faire très attention dans la jouissance de sa liberté et savoir que sa liberté est limitée, est canalisée. L'islam dit oui à la liberté, mais une liberté mahadouda, la tantahiq awamir Allah, wa la tata'adda al-halal wa tadkhulu al-haram wa shar. Une liberté qui n'enfreint pas les lois d'Allah, les lois de l'humanité également. On parle ici de la liberté en islam. Une liberté qui ne quitte pas la sphère, Inch'Allah, du bien saignant, du licite, et tomber dans le désordre, dans l'abîme et dans le haram, dans l'illicite. J'allais même dire dans la désolation, dans le regret. Masha'Allah. L'islam est pour la liberté. Et la meilleure des libertés en islam, hurriyatul iman billah. C'est la liberté de croire en Allah, la liberté d'appliquer et de pratiquer le monothéisme pur, la voie de Sayyidina Ibrahim, le père du monothéisme. Il s'agit qu'il n'y a point de divinité méritant d'être adoré, d'être redouté dans le visible comme dans le caché, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En reconnaissant cela et reconnaître ses grâces et ses félicités, à vous assigner et dire merci à Allah en retour. La inshakartum, la azidannakum. Nous disons ici non et non au libertinage. L'islam n'en veut point. Une liberté qui n'est pas canalisée, dire au nom de quelconque liberté, faire ce que je veux, même si cela doit nuire aux autres. Là. Non également à la liberté totale qui n'existe même pas. Dans sa définition, elle peut exister, mais dans la pratique, elle n'existe pas. C'est pourquoi, dans les rayons de ceux-mêmes qui ont inventé cela, vous trouvez qu'il y a des prisons, il y a des maisons d'arrêt, de correction. Inch'Allah, il y a des sentences, il y a des feux rouges en matière de circulation. C'est dit, oh, tu n'es pas libre de conduire comme tu veux. La conduite a des règles, Inch'Allah. C'est ainsi que la vie également de l'être humain est régie par le Créateur suprême, par des règles, des exigences, des devoirs et des droits également. C'est ça la notion de la liberté en islam. Non au trafic d'organes humains. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Se promener, aller dans les contrées éloignées où la pauvreté sévit pour mirager, faire du mirage, vendre des illusions et prélever les organes à vil prix, hein, au péril même de la vie de ceux-ci, rien que pour se faire des dollars, pour se faire de l'argent. L'islam dit non. La darara wa la dirara. Je ne dois faire point, masha'Allah, de tort à qui que ce soit, comme on ne doit pas me faire tort. L'islam réclame la réciprocité, l'altruisme dans les droits, dans les devoirs, Inch'Allah, en matière de droits. C'est pourquoi l'islam dit non également à l'indécence morale, non à la dépravation des mœurs, non, non et non au mariage pour tous. Eh oui, en islam, le mariage n'est pas pour tous. Le mariage est une grande institution. Yuhibbullahu wa yubarikuhu
Donc Allah bénit, les anges bénissent également le mariage et Allah n'aime pas tout ce qu'en matière de en dire et en action peut mettre en péril cette noble et pieuse institution qui c'est le mariage. C'est pour cela l'islam dit non au copier-coller. Il ne faut pas ressembler aux autres, mais il faut dire ce que Allah veut et pratiquer ce que Allah veut. Qu'est-ce que Rassoul dit en matière de tenue? Les compartiments de la vie sont régis par des lois en islam. Rassoul nous a tout donné, Inch'Allah. C'est pourquoi nous devons les respecter. Et pour terminer, Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, non également au vandalisme intellectuel. Vouloir que l'autre pense, adhère forcément, coûte que coûte, à ce que tu veux, à ce que tu analyses, tout en... Parce qu'il évite les pièges, Inch'Allah, que tu as posés, tu lui trouves, Inch'Allah, des rétrogrades, d'inciviques, oh, que l'islam est civique, oh, que l'islam est humanitaire, oh, que l'islam est vain et fait le négoce de la paix, de l'amour et de la réciprocité. Disons non à une liberté qui nous emprisonne dans nos passions et dans nos pensées. Non également et que nous refusons d'être victimes d'une quelconque supposée civilisation, d'où qu'elle vienne. Au nom de quelconque civilisation, nous n'en voulons pas cela, masha'Allah. Et quand ça construit, ça contribue à la construction, à la consolidation de l'existence de l'humain, l'islam dit oui. Le contraire, l'islam n'en veut pas. Et nous allons le dire avec élégance, avec respect et avec civilité. C'est ça aussi l'islam, Inch'Allah. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, qui est celui-là qui est à côté, qui est dans le garement manifeste, que celui qui ne fait que suivre sa passion et les déshydratera, Inch'Allah, de la jouissance éphémère du Siba. Les erreurs, la drogue, l'héroïne, la tricherie, le jeu des hasards, la nudité, etc., la prostitution, etc., etc. L'islam n'en veut pas, Inch'Allah. Soyez pas choqués. C'est Allah qui le dit, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et pour sortir de ce sermon, je voudrais dire merci à l'équipe de Arjuma, beaucoup d'Arjuma. Merci à nos mamans qui contribuent toujours à travers la Côte d'Ivoire pour que la radio Al-Bayan puisse, Inch'Allah, être fière de comparaître le jour de la vérité, quand il a rempli sa mission, la mission et la confiance que la communauté musulmane a bien voulu, Inch'Allah, leur assigner. Merci. Et parmi ces libertés, la liberté d'adoration, la liberté de s'aimer, la liberté de s'entraider, la liberté de vendre la paix, l'amour. Qu'Allah vous bénisse, Amin ya Rabbal Alamin. Nous faisons dua que la Côte d'Ivoire connaisse paix, stabilité, amour et partage. C'est ce qui manque, Inch'Allah, un peu à nos États africains. Le pardon, la soumission, l'échange, l'écoute et la considération mutuelle. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اتيت اللهم اهدنا واهد ضالنا واشف مرضانا واقض ديوننا واستر عيوبنا وارحم موتانا اللهم انا نسالك الايمان والامن لبلدنا هذا ولسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بسوء فامكر به واجعل كيدهم في نهورهم اللهم آتينا نفوس تقواها اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا الراحمين واغفر لنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور مشكور واهدنا يا رب العالمين لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي بإذنك إلى صراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous venons d'assister au sermon de l'imam sur la liberté.
Et cette liberté, elle est bien relative. Il s'agit de la liberté dans le cadre du musulman. Nous ne généralisons pas, mais la liberté, elle, par définition, est cette possibilité d'agir sans contrainte, sans restriction, sans interdit, où chacun semble faire ce qu'il veut, sans crainte. Mais cette liberté n'existe en réalité, elle n'existe pas. Et c'est pourquoi l'imam a rappelé que c'est fort donc de cette conception qu'il existe partout des prisons, d'autres domaines où l'interdiction se fait sentir et où on punit ceux qui outrepassent les limites de leur liberté. Aussi, nous disons dans le cadre de l'islam, il y a beaucoup de choses que l'on fait sans savoir que cela est interdit. Tout est question d'information. Aussi, j'ai dit la fois dernière, la liberté, elle est soit visuelle, où on peut penser cacher un certain nombre de comportements, mais ce que nous devons avoir en tête, c'est que nous sommes perçus. Quel que soit l'endroit où nous sommes vus par Dieu. On peut beau se cacher, mais il nous voit. C'est-à-dire en d'autres termes, ce qu'il nous interdit, nous devons respecter cela. La liberté, telle que définie par l'imam, est la possibilité de faire ce que nous voulons, mais dans le cadre strict de l'islam. Parce que dans l'islam, il y a des lois qui sont régies par ce qu'on appelle la charia, et qui fait que nous n'avons pas le droit de nous étendre sur des choses qui vont nuire à l'islam. En effet, la liberté ne signifie pas qu'il faut faire ce que l'on veut. Et même, comme il a dit l'imam, ceux qui ont inventé ce concept de liberté ont chez eux des canalisations, à savoir les prisons, à savoir même quand on est sur la route, dans le code de la route, il y a les feux rouges et puis il y a des interdictions. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout est canalisé. Donc, dans le cadre de l'islam, comme nous voulons le dire, l'islam, c'est la droiture, l'islam, c'est ce que Allah veut, l'islam, c'est ce que Allah nous a recommandé. Et donc, pour pratiquer convenablement l'islam, il faut s'en référer aux lois. Ko ala ka min fɔ ko kira ka min fɔ ko an kana tɛmɛ o la e bɛ ko o ko min kɛ ala ɲɛ b'a la e dogora o ala ɲɛ b'a la e ma dogo ala ɲɛ b'a la a ko an bɛ sabari an bɛ fɛn o fɛn min kɛ silamɛya la an bɛ sabari an bɔra juma la yan sisan e ka i nana juma la kun min na fo i b'a lɔn le e nana ala le deli fo que ala ka yafa i ye bi ani sini ba ele bɔra juma na sisan n'i taara e ka ko kolon kɛ ou bien ele mɔgɔ dɔ bɛ kuma na ele dimina ba e ka kuma jugu fɛ a kɛra komi i mana juma na e juma na kun fo i b'a lɔn ka fɔ n nana ala ni kira yɛrɛ jaati le kɔsɔn ani silamɛya o tuma na i ta juma na a bɛ sabati hali bi an bɛ ala deli an ta juma ala ka sabati an bɛ fɛn o fɛn kuma min fɔ la nin da tɛ dɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ an dusukun na sabu n bɛ min fɔ la nin i b'a sɔrɔ nin b'a fɔ la nin a tɛ n dusukun na nin gwansa don ala ka dusukun ɲɛnama d'a ma ala ka sabari d'a ma ala ka lafiya d'a ma min bɛ n fɛ ka fɔ o le bɛ nin ye sallallahu muhammadu. La communauté Firdaus de Blachon est très heureuse de recevoir Radio Al-Bayan. Nous sommes vraiment très fiers aujourd'hui d'avoir la télévision Al-Bayan parmi nous. Et nous prions Dieu que cela soit pendant plusieurs années, que la télévision Al-Bayan puisse venir nous tenir compagnie. Et vraiment que Dieu fasse que cette chaîne puisse
couvrir le monde entier, Inch'Allah, pas seulement la Côte d'Ivoire, et que vraiment les retombées soient les meilleures, que la communauté musulmane puisse aller de l'avant, la main dans la main, et que Dieu exauce toutes nos prières, tous nos vœux, et que nous soyons tous heureux, que nous soyons des éléments de Firdausa dans l'au-delà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mais en tant que mangame minfo amal mami jigiba fo ka fo sula ka fo tlela ale sababu ko so anga ko be yiri bara ka nyafe mais ali bisamba fo ala ka do faraka ala ka rato kofe ala ka kenya dama anamba din silamebe misiri kono ko mi baraka radio sola o mi baraka misiri kono ka be sara ni herai ka si jani kana di bema ko kisi bana juguma ma jo kisima amna ko dogol mbangale ka be no ya akina fa madama fo ba tale bas ma tene fe ni kofe ya la sama